स्वामी जी, राधा। हाँ जी, करो चलो। राग बिलावल बाणी भगतां की, बाणी महाराज कबीर जियो की। ग्रहे ताज बान खंड जाइए, चून खाइए कंदा। ग्रह ताज बान खंड जाइए, चून खाइए कंदा। अजो बेकार ना छोड़ई, पापी मन मंदा। राधा। मैं अगे भी कई बार बेनती करता है कि संतां दी बाणी जिहड़ी है बहुत ही एक प्यार वाली, प्यार नाल सानूं समझाउण वाली है। चाहे वो किसी रूप च भी वचन फरमाउंदे ने, वो साडे वास्ते हमेशा ही जिहड़े आ सुखदायक हुंदे ने, फलदायक हुंदे ने। जे असीं उन्हां दे वचनां नूं विचारीए, अच्छी तरह समझीए, तो जदों मर्जी जिस मर्जी टाइम के उत्ते असीं देखांगे वो सानूं फायदा ही दिंदे ने। क्योंकि जिस तरह वो फरमाउंदे ने कि मैं भी ना टलिया तू भी ना टलिया, अपनी अपनी कारों, मेरे औगण तेरी बख्शिश दोनों बेशुमारों। उन्हां दे बख्शिश जो है वो हमेशा करते ही रहिंदे ने, और साडे भी जिहड़े औगण ने वो बने रहिंदे ने उस तरह ही। पर जे सतगुर दया किरपा करन, उन्हां दे वचनां की समझ लग जाए, जो सानूं वचन फरमाउंदे ने अपनी बाणी राहीं, जे समझ आ जाण तो बई ये जिहड़े दशा जिहड़ी है जरूर बदलती है। लेकिन जदों तक समझ नहीं आउंदी, पता ही नहीं लगता कि आवाज़ किधरों आ रही है। जिस तरह किते अंधेरे च खड़े होइए, जंगल दे विच किते खड़े होइए, बड़ा संघना कोई इस तरह जंगल होवे ते रस्ता ना पता लग रहा होवे, ते कोई सानूं कढ़न वास्ते उत्थों आया होवे ते आवाज़ देवे, ते सानूं पता ना लगे कि आवाज़ किधरों आ रही है। असीं उहनूं ना समझीए ते जिहड़ी दिशा 'च जा रहे हैं उसी दिशा 'च चले जाइए, तो फिर वो रस्ता नहीं मिलता। जे आवाज़ सुन लईए, कन्नां 'च साडे आवाज़ पै जाए, पता लग जाए, समझ आ जाए, थोड़ा जिहा ऐ जिस तरह ध्यान करके पता करिए कि आवाज़ आ किधरों रही है। जिधरों आवाज़ आ रही है उस दिशा वाले पासे चलना शुरू कर दईए तो किनारा जरूर मिल जाता है। इस तरह ही सतगुरां दे वचन जो ने बड़े प्यार दे नाल सानूं समझाउंदे ने। जे असीं उन्हां दे वचनां दे पिछे चलना शुरू कर दईए तो बई जिहड़ी जरूर जिहड़ी है वो दिशा बदलदी है। दिशा बदलेगी तो जिहड़ी दशा भी जरूर बदल जाएगी। लेकिन जे असीं नहीं ध्यान दिंदे, जिधर नूं चली जाने आ, जिधर साडा मन कहंदा है, मन वाले पासे नूं, ते चाहे जिन्नी देर मर्जी सफ़र कर लईए, कुछ बनता नहीं कुछ भी। बाकी सतगुरुओं ने फरमाया कि जुगो जुग संतन ने कही, जब जीव माने तब ही सही। वो कोई नहीं कि कोई हुण फरमा रहे ने, जुगां तो ही जदों ये संसार बनया है, हर युग 'च वो ताकत आउंदी है। वो कुछ ना कुछ प्यारे मनमोहने वचन सानूं फरमाउंदे ने, दसदे ने। जदों भी असीं मन लवांगे, नहीं मनते तो भावें जिन्नी देर मर्जी निकल जाए, मार खाई जावांगे। लेकिन जदों भी समझ आ गई, जदों भी असीं मन लिया, उदों फायदा जरूर करनगे। इसी तरह सतगुरां दे जो अज भी वचन आए ने, बड़े प्यार दे नाल, बड़े ध्यान दे नाल उन्हां नूं श्रवण करिए ते समझण दी कोशिश करिए उन्हां नूं।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਤਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਈ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋ ਉੱਪਰ ਗਾਤਾ, ਉੱਪਰ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਈਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਚਟਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਏ, ਚੁੰਨ ਖਾਈਏ ਕੰਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਦ ਮੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫਾਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਐਸੀ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਭਾਈ ਪਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸੇ ਹੀ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚਬਾਰੇ ਉਹ ਬਲਖ ਨਾ ਬਖਾਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਕਦੀ ਖਾਈਏ, ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੜੀ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਕਿਤੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭੋਜਨ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਨੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਘਰ ਮਿਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਸੀ ਘਰ, ਉਹ ਤੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਫਰਮਾਉਣੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਈ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਝਾੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੈਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ, ਮਨ, ਦਿਮਾਗ, ਬੁੱਧ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਮਝ, ਮਨ ਚਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਏ? ਹੱਥ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਏ, ਚੁਨ ਖਾਈਏ ਕੰਦਾ, ਅਜਹੋਂ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜਹੀ ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਤੇ ਛੱਡ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਹਰਾਮੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਜੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਮਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ ਚੇਲਾ। ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਸੀ। ਹੀਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹੀਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਈ ਸਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੀਰਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਚੁਰਾ ਲਵਾਂ। ਦਿਨੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਫੋਲਾਫਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਫੋਲਾਫਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤਲੂਸ਼ੀ ਲੈਣੀ, ਪਰ ਹੱਥ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਗਣਾ, ਲੱਭਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ। ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਕੰਮ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਛਾਣ ਮਾਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਿਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਰਾਤੀ ਰੱਖਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਹਾਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਛ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚੋ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛ, ਮੈਂ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਫੋਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਤੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਫੋਲਦਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਫੋਲੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਫੋਲਦਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਦਾ ਸੀ, ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਲਾਫਾਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਪਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਣੀ। ਪਰ ਮਿਲਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕੁਛ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਅਸੀਂ, ਕਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਸੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਤ ਵਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਨ ਮਤ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਆਪਣੀ। ਬਸ ਘਰੋਂ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈ ਵਾਪਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਕਲਪਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮਿਲੀ, ਅਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਜੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਸ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ, ਪਦਾਰਥ ਵੱਲ, ਤੇ ਮਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਰਤ ਹੈ, ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਮਨ ਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਅਨੋਖੇ ਹੀ ਬਣਾਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਕਿ ਬਈ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਚੇਤਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਢੀਠ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ। ਕੋਈ ਭੀੜ ਭੜਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖ ਮਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ? ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ। ਚਲੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਬਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਲ ਲੱਥਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਏ, ਚੁਨ ਖਾਈਏ ਕੰਦਾ, ਅਜਹੂ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜਈ, ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਵਚਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਔਰ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਹੁਕਮ ਦੀ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਗਜਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ 10 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਕੋਈ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ? ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਈ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਖੇ ਤੰਗੀਆਂ ਝੇਲਦੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਘੰਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫੁਲਕਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਬੈਠੀਏ ਨਾ ਬੈਠੀਏ। ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਏ, ਚੁਣ ਖਾਈਏ ਕੰਦਾ, ਅਜੋ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜਈ, ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ, ਕਉ ਛੂਟੋ ਕੈਸੇ ਤਰੋ, ਭਵ ਜਲ ਨਿਧ ਭਾਰੀ, ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲਾ, ਜਨ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਛੋਟੂ ਕੈਸੇ ਤਰੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਜਾਣ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਮਨ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਵਾੜੇ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ? ਮਨ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵੀ ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਰਾਈਏ।
ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਛੂਟੂ ਕੈਸੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਸੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੱਸੀ ਏ, ਜੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਛੋਟੂ ਕੈਸੇ ਤਰੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਚਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮਨ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣੀ ਹੈਗੀ। ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਐਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਡਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਜੀ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਐਂ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪੀ ਕੇ ਕੋਈ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਸੀ ਕੁਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰਮਾਏ। ਦੂਸਰੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਹ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਥੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਕਾ ਗੁੱਥੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਅੱਜ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਦ ਖੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਤ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਮੰਜੀ ਦਾ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਮਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਾਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਜਾਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਜੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸੌਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਐਸੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਸਤੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੌਂ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ। ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤੀ ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਥੀ ਵਾਲਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਇਆ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਉਹ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਾਗ ਆਵੇ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ,
ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਭਰੇ ਨੇ, ਬਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਸਤੀ ਚੜ੍ਹੇ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਉਸਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਡੇਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਟਲਾ ਜਨ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਐਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਐਸੀ ਨਕੇਲ ਪਾਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਆਖੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਠਾ, ਬਈ ਹੋਣੀ ਹੋਣਿਆ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਣ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਤ ਰਹੇ ਸੋ ਉਬਰੇ, ਗਾਫਲ ਖਾਈ ਮਾਰ। ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਾਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਜ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਤਰ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤਿੱਤਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਾਜ ਨੇ ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਪੰਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਫਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਟੋਆ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿਓ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਆਈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਵਾਇਆ ਵੀ, ਜੇ ਐਡਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਠ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹੋ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਤਰ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ,
ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੇਠ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਈ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਸੰਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੋੜੇ, ਗਲਤ ਨੀਤ ਰੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਠ ਨੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਪਟੀ ਆ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਾਮਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜਾਮਨੀ ਨਾ ਭਰੇ, ਕੋਈ ਜਣਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਈ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਿਆ ਗੁਜਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਪਟ ਸੀ, ਧੋਖਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ। ਤੇ ਸਗੋਂ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਮਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਵਾਈ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲੇਖਾ ਨਿਬੇੜਨਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਨਿਬੇੜ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਭੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰ ਭੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਉਲੰਘ ਕੇ ਜਹਾਂ ਜੀਵ ਜੇ ਜਾਏ, ਜਹਾਂ ਜਾਏ ਤਹਾਂ ਕਾਲ ਹੈ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾਏ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ, ਸਾਸੰਗ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਵ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਦਾ, ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਛੂਟੂੰ ਕੈਸੇ ਤਰੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਤਰ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਹੋਣ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੇਣ, ਗੁਰਮਤਿ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਘ ਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਹੀ ਲੰਘ ਜੇ,
ਤੇ ਫੜ ਲੈਣ ਤੇ ਪੂਛ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣ ਭਾਵੇਂ, ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡਰ ਮਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕਈ ਦੱਸਣਾ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਮੰਗਾ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਈ ਗੁਰਮਤਿ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਚੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹੀਏ ਤੇ ਕਰਮ ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ, 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਮਨ ਨੇ ਫਿਰ ਗਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਆਓ ਬੁਲਾਓ ਛੁੱਟੀ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੌਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਕੇ ਆਲਾ ਫੜ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਚਲੇ ਗਏ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੂਰ ਹੀ ਗਏ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੀ ਮਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਈ ਜੀਵਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਚਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਈ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਜੂ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਛੋਟੀ ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ, ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਦੀ ਨਾ ਬਣੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਛੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਵਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੇਠ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਡਾਕੂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲਾ ਜਨ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬਈ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਛੂਟੋ ਕੈਸੇ ਤਰੋ,
ਭਵ ਜਲ ਨਿਦ ਭਾਰੀ, ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲਾ, ਜਨ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਬਿਖੈ ਬਿਖੈ ਕੀ ਵਾਸਨਾ, ਤਜੀਐ ਨਹੀਂ ਜਾਈ, ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਰਾਖੀਐ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਲਪਟਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਜਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋਬਨ ਗਿਆ, ਕਿਛ ਕੀਆ ਨਾਨੀ ਕਾ, ਇਹੋ ਜੀਅਰਾ ਨਿਰਮੋਲ ਕੋ, ਕੌਡੀ ਲਗਮੀ ਕਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿ ਵਿਖੇ ਵਿਖੇ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਤਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਭਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ? ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਖੋਲਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਸਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਦਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਮਨ ਮਾਰੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਬਈ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਜਾਣ। ਜੇ ਮਨ ਵਸ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਮ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਏ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਪਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਏ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਝੋਂਗਾ ਇਹ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈ ਚਲਾ ਜਾ ਸਕੂਲ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈ ਦਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਪਰ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇਹ ਕੋ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਸਤ ਬਚਨ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਰਦਾ ਵਾ ਖਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ, ਮਨ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਓ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਆਲ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਫਰਮਾਉਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੈਠੀਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੇ, ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਆਉਣਾ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਸੰਗਤ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੌਜ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮੌਜ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੁਰੇ ਆਉਣਾ ਜੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਕਾ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਵੇਲੇ ਵੱਲ ਪੱਠੇ ਪਾ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਨਾ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਪਿਆਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਆ ਜੇ। ਮਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓ। ਕਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਨ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਈ ਕੋਈ ਫੜੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮਨ ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਕਲਪੇ ਕਿਉਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਮਨ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮਨ ਕਲਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਾਈ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਇਹੋ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਚਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗਣਾ, ਇਹੋ ਮਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਗੁਰਮਾਈ ਕਹਿਣਾ ਕਾਕਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮਨ ਕਾਹਲਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਬਸ ਉੱਠੀਏ ਦਵਾ ਦਵ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਗੁਰਮਾਈ ਨੇ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਮਨ ਕਲਪੀ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ? ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਕਲਪਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲਿਬਾਸ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਧੋਖਾ ਦੇਤ ਰਹਾ ਭਾਜੀ, ਧੋਖਾ ਦੇਤ ਰਹਾ ਮਨ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੱਜ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐ ਪਜਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਐਸੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਪਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵਚਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਾ, ਬੈਠਣਾ ਉੱਥੇ। ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਾਲੇ, ਐ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਧਰ ਕਰਨੀ ਇੱਧਰ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ।
मैं फिर वही कहा, समझ नहीं लगती ना किसी को समझ लगे, आप ना समझाउण नहीं समझ लगती किसी को। तो उन्होंने बड़ी भज भज के करनी, तो गुरु ने याद कहते गुरु ने दसिया कि उत्थे जो सत्संग शुरू होने लगना, मंगलाचरण बेनती शुरू होनी, तो कई बारी कई सेवादार ने आ जाना। देखो मन एडा जाबर, एडा परवाह नहीं करता, गुरु की परवाह नहीं करता, तो कहता मैं गुरु की सेवा करता पाया। साफ ही आन के कहना, मंगलाचरण बेनती शुरू हो जानी या करना, तो उन्होंने कहना आ औगण हारा बाद च कर लियो, चलो पहला सेवा करने वाली है, पहला सेवा कर लो। समझ सोचो, सोच के वेखिए आप की करते की पे हाँ, कहना औगण हारा बाद च कर लियो, पहला जी सेवा पई सेवा कर लीए। पहला किहड़ी सेवा सी उत्थे करने वाली? ये मन का ढीठपुना जिहड़ा, समझ नहीं लगी इस गल की कि सेवा कहंदे किनू आ, किहदी सेवा करनी है, किस तरीके नाल करनी है, कोई समझ नहीं लगती। कहंदे धोखा देत रहा मन भाजी, ये धोखा दिंदा ही रहिंदा है। जे इहनूं समझ लग गई तो 24 घंटे मैं पहला कहा कि सारे नशे संसार के उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो फिर नशा ऐसा है, वो फिर उतरता नहीं है, कल्पना नहीं होंदी फिर मन दे विच, क्योंकि सेवा होनी है प्रेम दे नाल। मैं कई बार क्या प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बल बल जात। जे साडे अंदर प्रेम ही नहीं हैगा, प्रेम नाल असीं किसी नाल गल ही नहीं कर सकते, तो सेवा नूं भुल जाइए। मैं कई बार कह चुके हैं कोई सेवा नहीं हैगी ये गल। जिहड़ी सेवा साडे मन नूं भी कल्पा रही है, अगले दे मन नूं भी कल्पा रही है, वो सेवा हो सकती है कदी? सेवा करके तो ठंड पैनी है ना, सेवा करके ठंड पैनी है। जे सेवा करवावांगे भी तो ठंड पैनी, क्योंकि जो ठंड ही वरत रही है, ठंड ही वरताई जा रही है, तो गर्मी किदां लग सकती है? जे गर्मी लग रही है तो मतलब कि सेवा नहीं हैगी है। इस करके मन च विचार होंदा रहे, बार बार झाती मारते रहिए कि वाकई ही सतगुरां दे बचनां दे मुताबिक असीं चल रहे हैं। जे नहीं आ रही समझ, तो मैं कई बार कहा कि कोई सतगुरां वालों कोई ऐसा नहीं, गुरु कहते आराम ना बैठो, कोई गल नहीं हैगी। बाहरले तौर पर सही गुरु ने फरमाया, कई बार मैं दसिया, मैं नान्या गुरु कोई सेवादार ने, तो किसी गल तो किसी दिन भड़क पे, कोई सेवादार के नाल ही किसी नाल खैबो खाजी हो गई, तो सतगुरां पास कहन लगे, गुरु उधर फेरा मारन गए, कहते गुरु ने पूछा हाँ जी की गल हो गई बेटे, क्यों इन्ने कर रहे हो? मन इन्ना, कहता महाराज जी बस जां इनू रख लो जां मैनू रख लो, सीधा ही। कोई सेवादार दोवें झगड़ा है, तो जो मेन वड्डा सेवादार कहने लगा जां मैनू रख लो जां इनू रख लो। गुरु ने फरमाउण लगे कि बेटे कोई गल नहीं, सेवा तुसीं दोवें जने छड्डो, कोई गल नहीं, काम तो बेटे गुरमाई का हुंदा ही रहना है। तुसीं इस तरह करो कि बई मैं तुहानूं सेवा देना, जी सेवा जी करने वाली है। क्योंकि कई बार जो मन च क्रोध होंदा, मन च आ जाती इहो जी गल, इन्नी देर हो गई ऐदा, कई बार गुरु ने फरमाउण लगे बेटे मैं तुहानूं चुबारा देना है। गुरमाई उपर चुबारे च बैठते होंदे सी, गुरु ने कहने लगे बेटे मैं चुबारा देना है, तो उत्थे आके तो तुसीं सिमरन करो, बैठ के सिमरन करो, तुहानूं पलंग देना है, तुहानूं एक सेवादार देना है, तुहानूं रोटी पानी मिलेगी, तुहानूं घ्यो पा के थाली दे विच ऐ बिल्कुल सब कुछ मिलेगा, बस ये है कि बैठ के सिमरन करो। गुरु ने कहने लगे सब तो वड्डी सेवा तो बेटे इहो ही है, तुसीं बाकी अज जी बाहरली जी है काम इनूं छड्डो, मैं वो कर लो। पर मैं कहना कि गुरु माई ने जो सानूं बचन सुनाया, चलो नहीं असली नहीं होंदा, नकली कर लीए, कुछ ना कुछ तो करिए, कम से कम बुरे कामों तो बचांगे, भावें ढोंग ही करांगे सही। मतलब समझिए उस गल कि एक चीज़ तो बचते जावांगे ना। मैं कई बार कह देना हुंदा है कि जो मन कल्पिया होवे ना सेवा करो तो ना करवाओ किसी को, जो मन कल्पिया तुहाडा, क्योंकि तुसीं आप भी अग अग च लपेटे पए हो, अगे भी जाके अग ला देनी है, आप तो सड़ना ही सड़ना, दूजे नूं भी सड़ना नाल। इहदे नालों चंगा है आराम नाल बैठ जाओ, कोई गल नहीं हैगी, बैठो आराम दे नाल। जदों सानूं इह गल दी समझ लग गई, गुरु सतगुरां दे नां दे झूठे भी जिहड़ी आ, जिस तरह कहंदे कि एक राजा सी,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਜਣੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ, ਚਾਰ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਪਾਏ ਤੇ ਫੇਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਐਸੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਕੀਰ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਉਹ ਫਕੀਰ ਤੇ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਈਏ। ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਈ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸੈਨਿਕ ਸੁਣਕ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈ ਜਾ ਬੇਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ 2-4 ਥਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਐਸੇ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਹੋਰ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈ ਜਾਓ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਮੁੜੋ ਜਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਛਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫਕੀਰ, ਮੇਰੇ ਚ ਇੰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਰੂਪ ਰਾਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਹ ਲੂ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇ ਵਿਖਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਰੂਪ ਬਣਾਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਫਕੀਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਝੂਠਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਬਈ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰੱਥ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਝੂਠੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਝੂਠੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਛੱਡੇਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਝੂਠੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਭਗਤੀ, ਕਪਟ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ, ਕਪਟ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਕੱਚੀ ਜੈਸੇ ਵੀ ਹੋ ਕਰ ਭਗਤੀ। ਕੱਚੀ ਹੋਏਗੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਪਟ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ।
मैं तां कहा कि नहीं भी हुंदी ते बई ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ, मैं कई वारी कहना कि सतगुਰਾਂ ਦੇ वचन करो, कोई सतगुਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, नहीं अंदरों कोई वचन आउंदे बाहरों ही कर लो, कुछ ना कुछ पएगा तो सही उस चीज़ का। उल्ट पुलट भी तो करते ही हैं, होर च गल्लां करते ही हैं, इन्नियां निंदिया चुगली करते हैं, एक दूजे दियां होर कई टंगां खिੱਚਦੇ हैं, तो कम से कम ਇਹੋ ਹੀ कुछ कर लीए। इस करके उन्हें फरमाया कि बई विखे विखे की वासना तजे नहीं जाई। ਇੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਜਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋਬਨ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਕੀਆ ਨਾ ਨੀਕਾ। ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਮ ਕੀ ਜੋਬਨ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਿੱਡੀ ਚੋਟ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। पर जो भी चेता आ जाए कन देखिए सही कि असीं खटिया कुछ अज तक, किन्ने के गुरु के वचन कमाए ने असीं। बड़ा कुछ होर दुनिया च कमाया होएगा, गुरु के वचन किन्ने के कमाए ने। होया कि जरा जीवन जोबन गया, किश किया ना नीका, यह जीरा निर्मोल को कौडी लगमी का। एडा अमोलक जीवन सी ये, कौडियां दे बदले जिन्हों बेच दिता। कादे वास्ते? मान वडियाई वास्ते, कोई शोहरत वास्ते, बाहर दी बल्ले बल्ले वास्ते इस जीवन नूं लंघा दिता सारा। कहते 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कई बारी सतगुਰਾਂ ने वचन कीते, कहते झुग्गी नूं अग ला के हत्थ ते सेक लई, पर झुग्गी ते जांदी रही ना, की करांगे उत्ते बाद च कित्थे रहना है। 4 दिन लई बल्ले बल्ले कर लिया सब कुछ, धोखेबाजियां कर लियां, शैतानियां कर लियां, पर बाद दे विच की करना की इसदा। इस करके डरत रहे सो बुरे गाफल खाई मार। हमेशा मन दे विच सोचते रहिए करते की पे असीं, की करते की पे, कि सतगुਰਾਂ ਦੇ कोई वचन कमा रहे हैं, कोई उन्होंने रस्ते से चल रहे हैं, कि जां अपनी वो करी जा रहे हैं। हाँ जी। जरा जीवन जो बन गया, किछ किया नानी का, एहो जियरा निर्मोल को कौडी लगमी का। कहो कबीर मेरे माधवा, तू सर्व व्यापी, तुम समसर नहीं दयाल, मोहे समसर पापी। राधा स्वामी जी, राधा। ये मन मंजूरी इन्ना कर लवे। सतगुਰਾਂ ने वचन फरमाए सी पहले ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ कि ਜਦੋਂ भी ये अपने ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਨਤੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦਇਆ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਲਟਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਦੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੇਰੇ ਮਾਧਵਾ ਤੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕੀ? ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲਵਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਭਾਵ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੇ
कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी, तुम संसार नाही दयाल, मोहे संसार पापी। कि सतगुरु जी तुसी मेरियां हर चालां नूं जाणदे हो, पर तुसी कृपा करदे हो, अज तक दयाई करते आए हो, कोई किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया, और मेरे वर्गा पापी भी कोई नहीं आ कि सब कुछ जानता ही है पर हटदा फिर भी नहीं है उस गल। पता है मैनूं कि तुसी देखदे हो, तुसी जानते हो, तुसी कई बार जनाया है, कई बार इस जबान तो मैं मन्निया इस चीज़ नाल, कई बार मैनूं महसूस होया है कि सब कुछ जानते हो, सब कुछ तुसी कर रहे हो, पर सतगुरु जी मेरा मन पेश नहीं जान दिंदा, मेरे वर्गा कोई पापी नहीं दुनिया ते हैगा। और तुहाडे वर्गा दयाल, दयाल क्यों किया उन्होंने? क्योंकि कोई गुण देख के तो कोई शोभा करे, या गुण देख के कोई अपने कोल रखे, वो तो कई बड़े ऐसे लोग है कि गुणा वालियां दी पूजा होंदी है, पर साडे वर्गे बिल्कुल निचलियां नूं जिन्हों कोई पुछदा नहीं, कोई उन्होंने भी अपने गल दे नाल लाया वा, पर्दे ढके ने, तो भी उन्होंने दयाल ना कहिए तो की कहिए, होर ऐसे दयाल ने। पर जदों साडे अंदरों इस गल की आवाज़ आएगी, असीं उन्हां दे चरनां दे विच बेनती अरदास करांगे, सतगुर कृपा वश करते हैं। क्यों उन्होंने फरमाया जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। जे सच्चे मन दे नाल उन्हां दे चरनां 'च बेनती अरदास करांगे कि सतगुर जी कुछ नहीं चाहिए, बड़ियां मान वड़ाइयां अज तक लईयां ने, बड़ा कुछ होया है, पर नहीं पल्ले कुछ नहीं पिया, मन नूं शांति नहीं आई, तुसीं कृपा करो, दया करो, होर नहीं कुछ चाहिए, तुहाडा नाम चाहिए है। क्योंकि उन्होंने कहा कि बिन तुद होर जो मंगना, सिर दुखों के दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। ये मन भुखा है, अब कई चीज़ों का भुखिया, अज किसी चीज़ की भुखिया, कल किसी चीज़ की है, उधरों पूरी होंगी है, तीसरी कोई शुरू हो जाती है, कभी लिस्ट मुकती नहीं, तो कृपा करो। क्यों उन्होंने बोलिया कि नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिग जीवास, नाम मिले मन तृप्ति है, तृप्ति होर किसी चीज़ नाल नहीं आनी, सतगुरां दा सच्चा नाम दे नाल ही आनी है। तो उन्होंने पासों उन्होंने ही वो जी दौलत वो जी मंगीए, तो फिर ये अंदर ठंड पेगी, नहीं तो दुनिया की भावें जो मर्जी झखा मार ले, फर्क कोई नहीं पैना है। तो सतगुर सच्ची बेनती करन दी सानूं जाच बख्शण, हिरदे दे विचों वो जी बेनती होवे। मैं कई बार क्या गलती हो जानी, कोई वड्डी गल नहीं हैगी, तिलकनबाजी है, मन कई बार मारदा चुक चुक के, कोई वड्डी गल नहीं हैगी, पर यह गुरु वाला है, इनू याद तो आवे कि मैं गुरु वाला है, इनू मान तो आवे उस चीज़ का कि मेरा कोई खसम है, मेरा कोई होएगा तो कोई मन च डर आएगा, ये मन च आएगा, अगे तो हट जाएगा कि नहीं हुण नहीं कुछ करना। जे पहला उन्हें नोटिस नहीं लिया, या नहीं पता लगा, या नहीं उन्हें कोई कुछ कहा, तो कम से कम हुण अगे तो मैं हट जावां कि नहीं किसी तरह की कोई मैं वो तो बेदखली ना हो जावां जायदाद तो। सच्चे हिरदे दे नाल उन्हां दे अगे पुकार करिए तो सतगुर दया करते हैं। सतगुर कृपा करन, सब दी हाजरियां मंजूर करन, सब नूं प्यार भरोसा बख्शण, असीं सच्चे हिरदे दे नाल उन्हां दी भगती कर सकीए, झूठा कपट जिहड़ा आ सतगुर मन चों बाहर कढ दे। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी। हर महीने संगरांद आउंदी है, महीने बाद 28 दिन बाद कुछ ना कुछ जिहड़ी है दिशा बदलती है, तो जिहदे नाल दिशा बदलण दे नाल जदों सूरज के नेड़े धरती आउंदी है तो गर्मी हो जाती है, थोड़ी दूर जिहड़ा पासा दूर चला जाता उत्थे ठंड हो जाती है। पर जदों जिस तरह हुणे बेनती की सी कि दिशा बदलती है तो दशा भी बदलती है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ चेंज ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। जिस तरह ये ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। सतगुरां ने कुछ दिन वार बनाए, जिस तरह बाकी चीज़ां भी है, मस्या ऐतवार भंडारे, इस तरह संगरांद भी जी है। मतलब कि दिन तो बाकी तो चलो जो चलते ही है, पर थोड़ी इस सानू समझ लगे इस चीज़ की कि कुछ प्रकृति के कोई ना कोई चीज़ों के किसी ना किसी मौसम के कोई चेंज आया है, तो कम से कम असी भी अपने अंदर कुछ बदलाव लियाईए, कुछ इस मौसम के कोलों कुछ सीखिए। सतगुरु सानू की समझाउणा की चाहुंदे ने, किहड़ा संदेश सानू देना चाहुंदे। इस तरह जिंदगी दे विच भी इक्को जी कदी रुत नहीं रहिंदी हैगी।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਬੜੀ ਠੰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕਦੀ ਬੜੀ ਤਪਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਗਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਮ ਜੁਗਾ ਚੁਕਾਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਬੇਨਤੀ ਹੁਣ ਬੋਲੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਬੋਲ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਗਣ ਹਾਰਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਾ ਬੜਾ ਕਠੋਰ। ਤੇ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਔਗਣਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਮੰਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਗਣ ਹਾਰਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਕਾ ਬੜਾ ਕਠੋਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਦਾ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮਾਈ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਜੇਗਾ ਚੋਟ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਇਆ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਨਾ ਸਰਦੀ ਨਾ ਕੁਝ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਪਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੂਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਸੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਪਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਪਸ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਰੁੱਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੂਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦੀ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਪਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੜ ਜਾਂਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲਿਓਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
फर्क नहीं पैंदा। जे किते थोड़ा बहुता कोई सेक वज भी जाता है, थोड़ा बहुता किते आ भी जाता है उस ਉਹਦਾ प्रभाव जिहड़ा है, पर ਜਦੋਂ अगले महीने बरसातां पैंदियां ने तो फिर बूटे हरे भरे हो जाते। लेकिन ਜਿਹੜੇ बिल्कुल जड़ा जिन्हें ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਈ ਪੁੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ मैं हमेशा कहता रहना है कि विचार करिए, ਉਹਦੀ गहराई 'ਚ जाइए हर चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ। सतगुਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ गहराई ਨਾਲ ਪਕੜੀਏ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਪਕੜੀਏ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਪਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਿਉਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਐ ਖਿਲਰ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। पर जिन्ना असी गहराई 'ਚ जड़ा गए होंगे, जिन्हों ने गहराई के नाल उन्होंने अंदरों समझिया होंदा है, अंदर डर होंदा है, सतगुरां नूं वसाया होंदा है गहराई दे विच, क्योंकि वो गहराई 'ਚ मैं पहलां कहा कि पानी हैगा है। जदों असीं उत्थों हमेशा साडा उपरले नाल कोई फर्क नहीं हैगा, असीं गहराई 'चों लै रहे हैं हर चीज़। जदों चों लै रहे हैं तो मौसम बदले कुछ होवे कोई फिर इन्ना फर्क नहीं पैंदा। पर जे उत्तों के मौसम नाल कि जिद्दां बाहरले जे किसी ने जिस तरह बाहरों किसी ने बूटे नूं गमलियां जो थोड़ा थोड़ा पानी पाता तो बूटे बड़े हरे भरे देखते पे ने, 2 दिन पानी नहीं पिया तो ऐ बूटे मुरझा गए ने, सुक गए ने एकदम ही। इस तरह ही जे बाहरला साडा भी वो जिहड़ा कि जे किसी ने कोई अच्छी संगत मिल गई, कोई अच्छा साथ मिल गया तो बूटा हरिया पिया चल लिया। जे किते 4 दिन नहीं मिलिया, कोई ऐसी नई गल, असीं गुरु नाल जुड़े ही नहीं, गुरु के बचनां नाल जुड़े नहीं गहराई तक, वो पानी नहीं मिलिया तो फिर सोका पै गया, मन फिर रुखा सुखा हो गया, फिर कल्पदा है मन, फिर छोटी छोटी गल ते गुस्सा आउंदा है, हर एक नाल लड़न की कोशिश करता है, हर एक नूं मंदा बोलदा है, क्योंकि फिर उपर दा जिहड़ा क्योंकि मौसम का तो फर्क पैना ही है। ये तो हुण कुदरत दा नियम है कि रुत्तां बदलदियां ने, बदलनियां इक्को जिहियां रहणियां नहीं हैगियां। हमेशा साडे इक्को जिहा वातावरण ते नहीं ना आस पास रहना। कभी बड़े साडे चाहण वाले साडे लागे रहने, बल्ले बल्ले सानू बड़े ऐ पचोलण वाले, बल्ले बल्ले तुसीं ते बड़े चंगे, तुसीं ते बड़ी शोभा करने वाले, तो ये बूटा हरिया भरिया बड़ा खुश रहिंदा। जदों कोई थोड़ा जिहा दूसरा आ गया, कोई माड़ा जिहा कहण वाला, उस वेले अच्छा जी इदां जी उदां जी, फिर ते ढेरी रह गया, सच्चाई दे नाल नहीं जुड़िया उस चीज़। इस करके सतगुरां ने जिहड़ा फरमाया कि बई कम से कम रोज़ नहीं तो बई हफ्ते बाद, 15 दिन, महीने बाद कोई ना कोई उन्होंने साडे देश दे इस तरह के उन्होंने बनाया एक बाहरला सिस्टम कि कोई ना कोई सानू याद आउंदी रहिंदी है। कभी ऐतवार आ गया, कभी मस्या आ गई, कभी संग्रांद आ गई, कभी भंडारा आ गया, कभी दिवाली आ गई है, कभी होर कोई ऐसे त्यौहार आ गए, पर हर एक का मतलब की है उस गुरु की याद दिवाउणा है। जे असीं हर एक चीज़ नूं गहराई नाल समझीए तो फिर कभी बूटा सुकेगा नहीं कभी। तो इस करके ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ कि उपरला ज्ञान किसी काम का नहीं है, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ दीए। सतगुरां ने असीं जिस तरह कह दिंदे आ कि अगला किन्ने देखिया, आ जग मिठा अगले किन्ने डिठा, पर बई गुरु ने देखिया है सब कुछ, असीं नहीं देखिया कुछ भी, सानू नहीं पता, असीं तो ਇਹੋ ही वेखते पे हैं, पर गुरु ने सब कुछ देखिया है। वो तां करके बार बार सानू आगाह करता है कि बचो बचो इस चीज़ तो। इस करके उन्होंने बचनों पर विश्वास करके तो बई उन्होंने मुताबिक जीवन अपना जीए, मन मत छड्ड दईए, ये मन मत नाल कुछ नहीं मिलना है। तो बई उस तरीके दे नाल जीवना शुरू करिए, सतगुरां दी दया कृपा जिहड़ी मिलनी शुरू होएगी। तो बई अज जेठ का महीना शुक्रवार का दिन है, सतगुर दया कृपा करन कि जो सतगुरां दे जिस संदेश असी सुनते हैं, जो उन्होंने वचन आउंदे ने, असी उन्होंने उत्ते चल सकीए, उन्होंने चल के अपना जिहड़ा बूटा है जिहड़ा भावें बाहर की जिन्नी मर्जी गर्मी तपश वधे, पर यह बूटा जिहड़ा हमेशा ही हरिया भरिया रहे। कोई भी किसी चीज़ का बाहरले इन्हां चीज़ों का उहदे उत्ते फर्क ना पवे कोई, क्योंकि ये तो सच्चाई है, जो चीज़ां बदलदियां रहणियां ने। पर जे सतगुरां दे बई उहदे नाल जुड़ जावांगे तो उही रहण वाला है हमेशा, वो नहीं बदलदा। बाकी दुनिया ते हर चीज़ बदलदी है, पर बई वो जिहड़ा जिन्हों कहा कि आद सच जुगाद सच, नानक है भी सच नानक होसी भी सच, वो ना बदलिया है ना उन्हें बदलना है, वो पहला भी सी अज भी है गां भी उन्हें रहना। वो ताकत हमेशा ही साडे नाल है, कोई घबराउण वाली भी किसी तरह की नहीं, पर उहदे नाल जुड़ जाइए, उहदे तरीके दे नाल अपना जीवना शुरू कर दईए तो सतगुरां दी कृपा जिहड़ी है हमेशा बनी रहे।
ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।